میں خود پر جبر کر کے قدم با قدم چلتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنی شروع کی، اس خدا سے جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو بہتر محسوس کیا۔ میرے تمام جسم میں درد تو بدستور موجود تھا، لیکن کمزوری کا احساس کم ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ زینے کی سیڑھیاں چڑھنا میرے عزم و حوصلے کا کڑا امتحان ثابت ہوا۔ فولادی دروازے کے سامنے پہنچتے پہنچتے میری توانائی کی آخری رمق بھی جواب دے گئی تھی، اور میں دروازے کے سامنے والی قدرے کھلی جگہ پر ٹھیر ہو گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ نیند کی کیفیت تھی یا بے ہوشی کی مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن جب ہوش آیا تو اس وقت آہنی دروازے پر کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ میں چند ہلوں میں پوری صورتحال سمجھ گیا اور تیزی سے لڑکتا ہوا دروازے کے سامنے سے ہٹ کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ گیا، اور پھر گھٹنوں پر زور ڈال کر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب اگر دروازہ کھلتا بھی تو میرا فوری طور پر نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہی کوئی شخص تہہ خانے میں داخل ہوا میں اسے پیچھے سے چاپ لوں گا، البتہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر اللہ ہی کا آسرا ہو سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہلکی سی چچراہٹ کے ساتھ آہنی دروازہ کھل گیا۔ میری توقع کے مطابق وہ شخص تنہا ہی تھا اور مجھے فوری طور پر دیکھ بھی نہیں سکا۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا جدھر مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے جسم کی پوری قوت کو مجتمع کر کے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ دھکا بہت زیادہ طاقتور نہیں تھا، اس کے باوجود وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ زوردار جھٹکے کی وجہ سے اس کے کاندھے پر لٹکی ہوئی 7mm رائفل پھسلی اور زینے سے نیچے پختہ فرش پر جا گری۔ وہ شخص بھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور سیڑھیوں پر لڑکنیاں کھاتا ہوا گرنے لگا۔ اس نے 4-5 سیڑھیاں اس طرح لڑکتے ہوئے طے کی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور خود کو روک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صورتحال پوری طرح سمجھ لی تھی اور اب اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ وہ شدید غضب و غضب کی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ میرے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 30-35 برس ہوگی۔ بھاری بھرکم جثہ، گھنے الچے ہوئے بال، پھولی پھولی کھنی سیاہ مونچھیں جنہوں نے اس کے آدھے اوپری لب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میری سرکت نے اسے بری طرح مشتعل کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے گھورتا رہا۔ جب میں نے آنکھیں نہ چرائیں تو وہ ایک دم غصے سے بے قابو ہو گیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا میری جانب لپکا۔ اس کی بائیں ٹانگ میں واضح طور پر لنگڑاہٹ تھی۔ اس کا گھٹنا شاید پختہ سیڑھی کے کنارے سے ٹکرا گیا تھا۔ اسے آپے سے باہر ہوتے دیکھ کر مجھے خوشی سی محسوس ہوئی۔ فقیر بابا کا کہنا تھا کہ شدید تیش کے عالم میں انسان کا 3/4 دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، لہذا دو بدو مقابلے کے وقت خود کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنے کی اور مد مقابل کو زیادہ سے زیادہ مشتعل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ شخص جب میرے پاس پہنچا تو میں اس کے خیر مقدم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میرے پاس پہنچتی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے میرے چہرے پر گھونسا دے مارا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایک طرف جھکا اور اس کا وار خالی چلا گیا۔ وہ قدرے لڑکھڑایا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر وہ مزید مشتعل ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے گھونسا مار کر میرے دانت حلق میں اتارنے کی کوشش کی۔ اس بار بھی میں پیچھے تو ضرور ہٹا، لیکن اس بار اس کا وار خالی نہیں گیا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹ کر موٹی فولادی چادر والا دروازہ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا گھونسا پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا اور بھاری بھرکم دروازہ بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ اس شخص کے حلق سے ایک کربناک چیخ برآمد ہوئی اور اس نے اپنے مضروب ہاتھ کو اپنی رانوں میں دبا دیا۔ میں زیادہ طویل کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جسمانی توانائی کسی بھی وقت جواب دے سکتی تھی اور پھر میں ایک بار پھر بھیگے چوہے کی مانند پکڑا جاتا۔ تہخانے کا کھلا ہوا دروازہ مجھے اپنی زندگی کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ میرے اور آزادی کے راستے میں صرف یہ شخص حائل تھا اور میں اس دیوار کو جلد از جلد گرا دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھل پاتا۔ میں نے اس کا سر پکڑ کر پوری قوت سے پختہ دیوار سے ٹکرا دیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ شخص ایک ہلکی سی ہچکی نما کراہ کے ساتھ سیڑھیوں کے کنارے ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ ایک ایک لمحہ بے حد قیمتی تھا میرے پاس، صرف بہت کم مہلت تھی۔ کسی بھی وقت کوئی دوسرا شخص ادھر آ سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے کسی کو جا کر میرے بارے میں اطلاع دینی ہو۔ دیر ہونے کی صورت میں اس کی تلاش کے لیے دوسرا شخص بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ میں آہنی دروازے سے باہر نکلا تو میرے سامنے ایک اور زینہ موجود تھا۔
इस जीने के आखिर में चौकोर ढक्कन नुमा दरवाजा नजर आया जो इस वक्त खुला हुआ था। मैं तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर इस दरवाजे तक पहुंच गया। कैद से निजात का रास्ता सामने देखकर मेरे जिस्म में बिजलियां सी भर गई थी। मैं अपने जिस्म की तमाम टूट फूट और दरमांदा खाली को भूल गया था। वो दरवाजा एक छोटी सी कोठरी के फर्श में खुलता था। मैंने गर्दन निकाल कर आस पास का जायजा लिया। इस वक्त वो कोठरी किसी भी इंसानी वजूद से खाली नजर आ रही थी। मैं अगले हीले में ऊपर चढ़ाया। दूर किसी कोने खुदरे से डीजल जनरेटर के चलने की आवाज आ रही थी। मैं बिलाशुबा सरदार बरकत अली की हवेली ही में मौजूद था। छत से लटकते हुए जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी में ये कोठरी स्टोर रूम किस्म की जगह नजर आ रही थी। हर तरफ काठ कबाड़ जमा था। करीब ही एक तरपाल नुमा बोरिया पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से तहखाने के दरवाजे के दोनों कबाड़ बंद कर दिए। अब वो दरवाजा बिल्कुल फर्श के बराबर हो गया था। मैंने इस दरवाजे पर वो तरपाल डाल दी। वो शायद इसी मसरफ के लिए इस्तेमाल होती होगी। तरपाल डालकर मैं यूं ही सीधा हुआ, एकदम मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे कदम लड़खड़ा गए। मुझ पर नकाहत का गलबा होने लगा। अगर मुझे जल्द ही कुछ खाने पीने को न मिलता तो मैं किसी भी वक्त ढेर हो जाता और फिर शायद रोजे कयामत ही मेरी आंख खुलती। इस कोठरी का दरवाजा एक तवील राहदारी में खुलता था। इस राहदारी में मध्यम रोशनी वाले 2 बल्ब लगे हुए थे जो इस वक्त भी जर्द जर्द रोशनी बखेर कर अंधेरों को भगाने की सरतोड़ चेचोचाहत में मसरूफ थे। जिस कोठरी से मैं निकला था वो राहदारी की आखिरी कोठरी थी। कोठरी के करीब ही राहदारी का आखिरी सिरा था जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। इस दरवाजे में अंदर की जानिब एक भारी भरकम जंजीर लगी हुई थी और इस जंजीर में कई सेर वजनी ताला लगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि यह दरवाजा हवेली के लान में खुलता होगा। मैंने इस ताले को तोड़ने के मुतालिक सोचा तो वो मुझे नाकाबिले तस्खीर नजर आया। अब एक ही सूरत रह गई थी कि मैं अंदर की जानिब जाऊं। हवेली में गुजरने वाला हर लम्हा मेरे लिए खतरात बढ़ा रहा था, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पेट के जहन्नुम को सर्द करना था। मैंने अपने बाएं हाथ पर मौजूद कोठरियों की कितार में से पहली कोठरी की कुंडी खोली। इस कोठरी में 2 चारपाइयों पर बिस्तरों के ढेर लगे हुए थे। इस अगली कोठरी में आटे, चीनी और प्याज वगैरह की बोरियां रखी हुई थी। अगली कोठरी का दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ हैजान की शिद्दत से कपकपा रहे थे। मेरी तवक्का के मुताबिक वो कोठरी बावर्ची खाना थी। वो अच्छी खासी बड़ी कोठरी थी। राहदारी में लगा हुआ बल्ब ऐन उसके सामने था। बल्ब की रोशनी में सामने ही मिट्टी के तेल के 3 बड़े बड़े चूल्हे नजर आ रहे थे। इनमें से एक चूल्हे पर रखी हुई एक देचकी शायद मेरी ही मुंतजिर थी। मैंने बेसब्री से ढक्कन उठाया और देचकी के अंदर नजर पड़ते ही मेरी रूह सरशार हो गई। वो देचकी गाढ़े गाढ़े हयात बख्श दूध से लबालब भरी हुई थी। मैंने उंगली मारकर दूध पर चढ़ी मलाई की मोटी तय को तोड़ा और फिर उसे दूध में मिला दिया। मुझ में सब्र का यारा नहीं था कि शक्कर ढूंढता और ना ही इसकी कोई खास जरूरत थी। मैंने एक ही सांस में देचकी आदि कर दी। गाढ़े दूध ने मेरी मूंछों को भिगो दिया और इनसे टपकने वाले कतरे मेरी ताड़ी को तर करने लगे। मैंने देचकी को दोबारा मुंह से लगा लिया और इसे उस वक्त तक मुंह से नहीं हटाया जब तक इस नेमत खुदाबंदी का आखिरी कतरा भी हल्क में उंडेल नहीं लिया। दूध मेरे खाली पेट में गया तो मेरी जान में जान बढ़ गई, जैसे मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटाई हो। भूखा इंसान एकदम नहीं मरता, इसकी मौत किस्तों में वाक़ई होती है और मौत का यह अंदाज बहुत ही अजियतनाक है। भूख का शिकार इंसान पल पल मरता है और पल पल जीता है। एक मरहला आता है जब फाका सदा इंसान का जिस्म घुलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी रूह फिर भी उसके जिस्म का कब्जा छोड़ने पर राजी नहीं होती। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भूखा इंसान किसी कानून, किसी ज़ाब्ते, किसी रवायत व ताज़ीर का गोदाम नहीं बन सकता। जिस जगह भूख का दौर तोरा हो वहाँ फिर कोई इखलाकी, समाजी और मुआशी ज़ाब्ते बाकी नहीं रहते। मैंने भूख के इफरीत को बिलाखिर पसपा होने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे अपने जिस्म में बिजलियाँ सी दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग पहले से ज़्यादा बर्क रफ्तारी से काम करने लगा। नीम गर्म दूध ने मेरे जिस्म पर जादू असर दवा का काम किया था। मैंने बावर्ची खाने में इधर उधर हाथ मारकर देखा। करीब ही एक टोकरी में अंडे रखे हुए मिले। मैंने एक अंडा निकाला और उसे तोड़कर कच्चा ही अपने हल्क में उंडेल लिया। मुझे इस वक्त अपनी खोई हुई तवानाई दरकार थी और ये अंडे मेरे लिए फौरी तवानाई का बेहतरीन जरिया बन गए। यके बाद दीगरे 3 अंडे मेरे पेट में उतर गए थे। जब मैं बावर्ची खाने से बाहर निकला तो खुद को एक नया इंसान महसूस कर रहा था। सारी कमजोरी और नकाहत हवा हो गई थी। मेरा अज़्म और मेरा हौसला आसमान से बातें कर रहा था।
अब मैं अपने दुश्मनों से नाबुर्द आजमा होने के लिए बेकरार था। अगरचे अब भी मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था, लेकिन अब मुझ में उसे बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो गई थी। मैं फूंक फूंक कर कदम उठाता राहदारी में आगे बढ़ा। चंद कदम चलने के बाद मुझे राहदारी के दाएं हाथ वाली दीवार में एक खिड़की नजर आई। मैंने बड़ी एहतियात से खिड़की की चटखनी खोल ली। इस खिड़की में मोटी मोटी सलाखें लगी नजर आईं। यह हवेली का पिछला हिस्सा था। सामने ही हवेली की चार दीवारी का अकबी हिस्सा नजर आया। पास पास कोई बल्ब चल रहा होगा, जिसकी मलगिल रोशनी बाहर फैले हुए अंधेरे को चाक करने में कतई नाकाम थी। सारा मंजर धुंधली चांदनी की तरह दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़की को बंद किया और आगे बढ़ गया। मेरी निगाहें बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। वो राहदारी आगे जाकर बाएं जाने मुड़ गई। मेरे सामने एक बड़ा सा दालान नुमा हाल मौजूद था। वहां इस वक्त सिर्फ एक बल्ब रोशन था। इस हाल में 4 कमरों के दरवाजे खुलते थे। 5वां दरवाजा बहुत बड़ा था। मेरा अंदाजा था कि यह दरवाजा सदर दरवाजे की तरफ खुलता होगा। इस वक्त यह दरवाजा भी मुकफ्फिल था। मैं यकदम चौकन्ना हो गया। अगरचे मुझे अब तक कोई मकीन नहीं मिला था, लेकिन अगर यह हज़मी कुफल अंदर से बंद किया गया था तो इसका मतलब ये था कि इन 4 कमरे में किसी न किसी में कोई फर्द या अफराद यकीनन मौजूद होंगे। फिर मुझे उस बदनसीब का ख्याल आया जिसे मैं तहखाने की सीढ़ियों पर पड़ा छोड़ आया था। वो भी इनमें से किसी कमरे में से निकलकर मेरी खबर कीरी के लिए पहुंचा होगा। मुझे इनमें से एक कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झांकती नजर आई। मैं बिल्ली किसी चाल चलता हुआ उस कमरे की जाने बढ़ा। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे का लट्टू घुमाया और दरवाजा खुलता चला गया। कमरे के बल्ब की धीमी रोशनी में सामने एक शख्स दीवार की जानी मुंह किए हुए सोया हुआ था। कमरे में एक और चारपाई भी मौजूद थी, जिस पर मौजूद बिस्तर की हालत से जाहिर होता था कि अभी कुछ देर पहले कोई इस पर से उठ कर गया है। इस चारपाई पर यकीनन वही तहखाने वाला शख्स मौजूद रहा होगा। मैं दबे पांव इस कमरे में दाखिल हुआ और इस शख्स की जाने पड़ा। इस वक्त मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मुझे उस शख्स की चारपाई के सराहने एक शॉटगन दीवार के सहारे खड़ी नजर आई। मैंने सबसे पहले शॉटगन को अपने कब्जे में किया और फिर एक हाथ से उस शख्स को बुरी तरह झंझोड़ डाला। वो शख्स यकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा था। वह चंद लम्हों तक बदहवासी के आलम में मुझे घूरता रहा। फिर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी फटी सी नजर आने लगी। उसने मुझे पहचान लिया था। तुम? खामोश, मैंने जहरीले नाक की मानित फुनकार कर कहा। जरा सी भी आवाज निकालने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। वो शख्स सहम कर खामोश हो गया। अब उसकी आंखों में हैरत से ज्यादा दहशत और जरा सहम की क्या आसार थे। चलना में के तवक्कुफ के बाद वो थी में लहजे में गोया हुआ। तुम यहां कैसे आ गए हो? और इसी वक्त उसकी निगाह अपने साथी की काली चारपाई पर पड़ी। और फजलू कहाँ है? तुम्हारा साथी फजलू तहखाने में आराम फरमा रहा है, और अगर तुमने मेरे सवालात के सही सही जवाबात नहीं दिए तो मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दूंगा। उस शख्स का चेहरा खौफ से पीला पड़ता चला गया। मुझे उसकी हालत देखकर हैरत हो रही थी। वो जिन लोगों की नफरी में शामिल था वो किसी बुज़दिल को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। ये शायद बावर्ची किस्म की चीज था। उसे अगला सवाल करने की हिम्मत नहीं हो सकी। सच सच बताओ, 4 कमरों में और कौन कौन मौजूद है? मैंने शॉटगन की नाल उसके मुंह के सामने करते हुए सवाल किया। बताता हूं। क्या इस कमरे में मेरे साथ फजलू था? वही तुम्हें देखने तहखाने में गया होगा। इसके अलावा इस कमरे से एक कमरा छोड़कर तीसरे कमरे में इकराम और अक्की है। अक्की का नाम सुनकर मैं एकदम चौकन्ना हो गया। अक्की नाम का यह जवान यकीनन खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता था। मैंने उसकी आंखों में वो चमक देखी थी जो सिर्फ सफाक कातलों की आंखों में होती है। अगर मुझे अपनी मौजूदा जिस्मानी हालत में उससे नाबुर्द आजमा होना पड़ता तो इस झड़प का नतीजा मेरे लिए तबाहकुन साबित हो सकता था। लिहाजा मैंने बेहतर यही समझा कि जिस कदर भी मालूमात मुमकिन हो सके इस शख्स से हासिल कर लूं और अक्के से उलझे बगैर यहां से फरार होने की कोशिश करूं। मैंने अगला सवाल किया, तुम लोग जब मुझे उठाकर लाए थे तो मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जो शदीद जख्मी था। इस वक्त वो कहाँ है? मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने शॉटगन की नाल उसके सीने में और गड़ा थी। तो तुम चाहो कसम ले लो, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। उसे अमामी किसी डॉक्टर के पास लेकर गया था। गुलाम रसूल और लतीफ भी शदीद जख्मी थे। वो भी अमामी के साथ ही ले जाए गए थे। इसके बाद वो तीनों जख्मी वापस हवेली नहीं आए। मुझे ये जानकर शदीद मायूसी हुई कि फकीर बाबा इस हवेली में मौजूद नहीं है। वैसे भी अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसकी हालत भी ऐसी नहीं होगी।
کہ وہ فرار کی جاں گسل راہ پر میرا ساتھ دے سکتا، مگر اس کے متعلق مکمل علمی بھی میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس سے جدا ہو کر تو میں آدھا رہ گیا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایسا لازمی جز بن چکا تھا کہ اس کے بغیر جینا محال نظر آتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا۔ اور رقبی دروازے کی چابی کس کے پاس ہے؟ اکی صاحب کے پاس، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس بڑے دروازے کی اور صدر دروازے کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ مجھے ٹھیک سے پتا نہیں، شاید ان کی چابی بھی اکی صاحب کے پاس ہی ہو۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس شخص کی مہیا کردہ معلومات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر مجھے اس حویلی سے فرار ہونا ہے تو پھر اکی سے دو ہاتھ کرنا ضروری ہے۔ اس کے قبضے سے چابی حاصل کر کے ہی میں صدر دروازے تک پہنچ سکتا تھا۔ اگر میں صدر دروازے تک پہنچ جاتا تو پھر تو صرف مین گیٹ ہی باقی رہ جاتا، اور مجھے یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح مین گیٹ سے گزر ہی جاؤں گا۔ اصل مسئلہ اس عمارت کے صدر دروازے سے باہر نکلنے کا تھا۔ میں نے شاٹ گن اپنے دائیں ہاتھ میں لے لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی گن پٹی پر گھونسا مار کر اسے بے ہوش کر دوں۔ میں اپنے ارادے پر عمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک اس شخص نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک پستول نکال لیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں شاٹ گن کو سیدھا کر کے اسے نشانہ بناتا، میں خود اس کے نشانے کی زد میں آ چکا تھا۔ شرافت سے شاٹ گن پھینک دے حرامی، بہت حرام زدگی کر لی۔ اب میں تیرے سے اپنے سارے ساتھیوں کا بدلہ لوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اس کے چہرے سے بزدلی اور مسکینی کا نقاب پوری طرح اتر چکا تھا۔ اب وہ ایک شفاق اور عیار شکاری تھا جس نے اپنی مسکینی کا جال پھیلا کر مجھے پھانس لیا تھا۔ مجھے شاٹ گن پھینکنا ہی پڑی، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا، چنانچہ اب میرے لیے اس پر اچانک حملہ آور ہونا بھی ممکن نہیں رہا۔ کیا خوب قسمت تھی میری بھی، میں بھی ایک جال سے نجات نہیں پاتا تھا کہ ایک نیا جال مجھے جکڑ لیتا۔ زندگی کا جی آنکھ میں چولی بن کر رہ گئی تھی۔ اب سیدھی طرح سے اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لے، اب تیرے حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ سردار برکت علی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کا تجھے کوئی مول ہی نہ دینا پڑے۔ تجھے نہ جانے کیا سوچ کر ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے۔ مجھے اس کا ہر حکم ماننا پڑا۔ اب میں نے اسے پہچان لیا تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ سردار برکت علی کو حملے کی اطلاع دینے والے 2 افراد میں سے ایک یہ تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی یاسین میرے خنجر سے اپنا گلا چھدوا بیٹھا تھا، جبکہ اسے کلاشنکوف کا بٹ کھا کر بے ہوش ہونا پڑا تھا۔ شاید ضرب اس کے سر پر اوچھی پڑی ہوگی، اس لیے یہ میرے سامنے تندرست و توانا موجود تھا۔ اس کی مجھ سے نفرت بجا تھی۔ میں نے اکیلے ان کے کلے نما حویلی کو الٹا کر رکھ دیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس حویلی میں کم از کم 10-12 مسلح مشتنڈے موجود تھے۔ اس کے باوجود میں نے ان کے آقا کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے علاوہ کم از کم 3 افراد ایسے تھے جن کے متعلق مجھے یقین تھا کہ وہ بھی اپنے آقا کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ تقریباً اتنے ہی شدید زخمی تھے، گویا صحیح سلامت رہنے والوں کی تعداد بمشکل نصف رہی ہوگی۔ چل آگے لگ، میں تجھے اکرام صاحب کے پاس لے چلتا ہوں۔ تجھے نہیں پتا اکی صاحب سردار برکت علی کا سگا پھپھی زاد بھائی ہے، وہ تو تیری بوٹیاں نوچ لے گا۔ اچھا اب زیادہ بک بک مت کر، خامخواہ پستول کے بل پر پنے کھا بن رہا ہے۔ اس کی لانترانی سے میری کھوپڑی کھومنے لگی۔ ابھی شاٹ گن کے سامنے تیرا پیشاب نکلا جا رہا تھا، بھول گیا کس طرح ایک ذرا سے ہاتھ میں تو آٹے کی بوری کی طرح ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر خجالت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ پستول اس کی گرفت میں بدستور مضبوط تھا۔ وہ تو میں دھوکے سے مار کھا گیا تھا، اب تو ذرا انگلی تو ہلا کے دیکھ، تیری کھوپڑی کے ٹکڑے نہ کر دیے تو میرا نام سلیم نہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر پھینک دے پستول اور آجا میدان میں بھی دیکھوں تیری ماں نے تجھے کتنا دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے جذباتی داؤ میں پھنسا کر حماقت پر اکسانا چاہا، لیکن میری یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ شخص حقیقتاً مجھ سے خوف زدہ تھا۔ اس کی یہ ساری پھوپھا پستول کے بل پر تھی۔ اگر اس سے پستول چھن جاتا تو شاید وہ اگلے ہیلا میں میرے قدموں پر سر رکھ دیتا۔